Hi student, in last sixth session we complete our first part, that is sets. Now in this lecture we start our second point, that means relation. And first of all we see relation, we see order pair. What is mean by order pairs? Order pairs is, suppose that in order pair A comma B, this is an order pair, and in this pair the order of number is very important. In this pair the order is very important, and in pair AB, in pair A comma B, the orders of number is very important. That means the order is cannot be changed. So this is a first component, this is the second component. In pair AB, in pair A comma B, the component A is called first component. A is called first component and B is called second component. B is called second component. पेयर AB, ह्या पेयर AB मध्ये ऑर्डर ही खूप महत्त्वाची असते नंबरची. जो पहिला नंबर आहे त्याला काय म्हणायचं, त्या पेअरचा फर्स्ट कंपोनेंट, and B is called the second component. And remember that one thing is A comma B is not equal to B comma A. These two order pairs are not equal because in order pair, by equality of order pair, the first component is equal to corresponding components are same. That means first of in last lecture in set we see when two sets are said to be equal if the corresponding elements are same, and in order pair if the corresponding components are same. म्हणजे दोघांचे फर्स्ट कंपोनेंट हे सेम असतील आणि दोघांचे सेकंड कंपोनेंट सेम असतील तरच त्या दोन पेअर्स इक्वल आहेत असं म्हणतो आपण इक्वालिटी ऑफ. and in exam we have to ask the question for 1 mark or 2 marks by we have given two order pairs and give the two pairs are equal. दोन पेअर्स इक्वल दिलेले असतील आणि फाइंड दी अननोन व्हॅल्यू, त्याच्यामध्ये एक्स वाय अशा व्हॅल्यूज असतील, ए बी असतील, तर त्या दोन व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या. बट रिमेंबर दॅट दी पेअर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए. सो वेन टू ऑर्डर पेअर्स इक्वल, दोन ऑर्डर पेअर ह्या कधी इक्वल असतील. सो note that equality of ordered pairs, which is very important point, equality of order pair. So two order pairs A comma B and C comma D are said to be equal. कधी equal म्हणायचं त्यांना? are said to be equal if when A is equal to C and B is equal to D. म्हणजे त्यांचे कंपोनेंट सेम असतील, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट A is equal to C and B is equal to D, then these two pairs are said to be equal. From this we saw example. So for example here we see one example, that is here we are given x plus 2 comma 3 is equal to 4 comma y minus 1. Now here what we have given, these two pairs are equal. इथे तुम्हाला दिलं की या दोन्ही कशा आहेत, सेम आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे जर दोन पेअर्स जर इक्वल दिलेले असतील तुम्हाला तर त्यांचे फर्स्ट आणि सेकंड कंपोनेंट हे कसे असतात, सेम असतात. सो फ्रॉम दिस हियर वी राइट सोल्युशन. देयरफॉर बाय युजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेअर्स, therefore by using equality of ordered pairs compare करायचे. मग फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, x plus 2 is equal to 4 and 3 is equal to y minus 1. Then find values of x and y. Therefore x is equal to 4 minus 2, इकडे plus 2 इकडे minus 2 आहे, and 3 y minus 1 is equal to 3. Therefore इकडे plus 1, 3 plus 1. Since x is equal to किती 2 and y is equal to 4. असे एक्झाम्पल्स तुम्हाला एक्झाम मध्ये असतील. टू पेअर जर इक्वल दिल्या तर अननोन व्हॅल्यू, मग त्याच्यामध्ये ए बी असतील, एक्स वाय असतील, अशा व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे. काय करायचं जर इक्वल असतील तर कम्पेअर करायचे नेहमी. इफ इट इज गिव्हन दॅट दी टू पेअर्स आर इक्वल देन राईट दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. पहिल्याशी आणि दुसऱ्याशी हे पेअर्स कसे असतात, सेम असतात.
This is an example of equality of ordered pair. Now next one important point is there, that is ordered Cartesian product, which is again very important point. That means Cartesian product. Cartesian product. In exam, again in this point we have asked the question from these two sets, write the Cartesian product of A by A cross B, B cross A. So look at Cartesian product. If we have given two sets A and B, we have given two sets A and B, then the Cartesian product of two sets, the Cartesian product of two sets is defined as, then the Cartesian product of two sets is defined as the set of, is the set of all ordered pairs, is the set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. कार्टेशियन प्रोडक्ट कसा डिफाइन केला जातो, इज द सेट ऑफ, हा सेट असतो, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट, पण कशाचा, ऑल ऑर्डर पेअर्स, सगळ्या ऑर्डर पेअर्सचा, सच दॅट, पण त्या पेअर्स कशा असतील, त्यामध्ये तुम्ही जो फर्स्ट कंपोनंट लिहिणार आहे ना तो कुणाचा घ्यायचा, फर्स्ट सेटचा, आणि जी सेकंड कंपोनंट असणार आहे तो कुणाचा असेल, सेकंड सेट मधून असेल. कार्टेशियन प्रोडक्ट हा कशाचा सेट असतो, सगळ्या ऑर्डर पेअरचा सेट असतो. पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं पॉवर सेट, पॉवर सेट हा कशाचा सेट असतो, सगळ्या सबसेटच्या सेटचा असतो. पण ऑर्डर पेअर मध्ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हा कुणाचा सेट असतो, ऑर्डर पेअर्स असतात. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ पेअर्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला सेट्स नाही पाहायला मिळणार, तो कुणाचा सेट असतो, पेअर्सचा. पण त्या पेअर्स कशा असतील, त्यामधला जो पहिला कंपोनंट आहे तो पहिल्या सेटचा असतो आणि सेकंड कंपोनंट हा सेकंड सेटचा असतो. अँड इट इज डिनोटेड बाय लाईक दिस. अँड रीड करताना कसं करायचं, A क्रॉस B, लिहिताना या पद्धतीने लिहायचं, A इंटू बी, बट इट कॅन बी रीड ॲज A क्रॉस B. सो व्हॉट इज द सेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस बी लाच काय म्हणायचं, कार्टेशियन प्रॉडक्ट ऑफ ए बी. मग तो कुणाचा सेट असतो, ए क्रॉस बी हा पेअर्सचा सेट असतो, ए बी. मग त्याच्यामध्ये कशा पेअर असतात, ए कॉमा बी सच दॅट, पेअर्स या अशा असतील की त्यामध्ये पहिला हा कुणामधून घ्यायचा, पहिल्या सेट मधून घ्यायचा, आणि सेकंड कुणामधून घ्यायचा, सेकंड सेट मधून. मग आता आपण एक एक्झाम्पल पाहूया. राईट द कार्टेशियन प्रॉडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. सपोज फॉर एक्झाम्पल, if A is equal to 1 2 3, AB मध्ये मी काय घेतलं एलिमेंट 1 2 3 आणि B मध्ये घेतलं AB, B मध्ये काय घेतलं एलिमेंट AB. आता आपल्याला काय करायचं, ह्या दोघांचा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिहायचा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर डिनोटेड बाय A क्रॉस B. देयरफॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू, पण त्याच्यामध्ये कोण असतात, ऑर्डर पेअर असतात. पण त्या कशा असतात, पहिला कंपोनंट पहिल्यामधून घ्यायचा, दुसरा दुसऱ्यामधून घ्यायचा. मग आता मी पहिल्यामधून काय घेईल 1, पण आता दुसरा कंपोनंट 2B 2 3 चालणार आहे का, नाही, पहिला पहिलाचा असेल त्यावेळी दुसरा हा दुसऱ्याचा घ्यायचा. मग काय 1A, नेक्स्ट 1B आहे की नाही पेअर, की पहिला जो 1 आहे कुणामधून घेतला मी A मधून, आणि A हा कुणामधला आहे B मधला, पुन्हा 1A मधला, B हा सेट B मधला. नेक्स्ट काय दिला अशा प्रकारे 2A 2B 3A 3B 2A 2B, नेक्स्ट 3A and 3B. आता येतील का असे कोणते नंबर, पेअर्स लक्षात ठेवायची कशी, A क्रॉस B म्हणजे पहिली पेअर मधला एलिमेंट हा पहिल्या सेटचा, आणि दुसरे सगळे पहिले एलिमेंट पहा बरं कुणाचे, पहिल्या सेटचे, आणि जे सेकंड कंपोनंट ते सगळे कुणाचे आहेत, सेकंड सेटचे. लक्षात येतं. मग आता सपोज B क्रॉस A कसं लिहा, B क्रॉस A. मग आता पहिला सेट कोण आहे, B आहे, म्हणजे पहिला कंपोनंट हा कोणत्या सेट मधून घ्यायचा, B मधून आला पाहिजे. मग काय येईल पहिला A1, पुढचा A2, नेक्स्ट आता आहे का A3, पुढे संपले. नेक्स्ट आता पुन्हा B साठी घ्या,
B1, B2 आणि B3 है ना. हा A क्रॉस B आणि B क्रॉस C. फरक समजला दोघांमधला. A क्रॉस B मध्ये पहिला एलिमेंट हा पहिल्या सेटचा म्हणजे A चा आणि B क्रॉस A मध्ये पहिला सेट कोण B, म्हणून पहिले एलिमेंट हे सगळे कुणाचे सेट B चे राहतील. एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असेल 2 मार्क्स साठी असे सेट दिले जातील. राईट A क्रॉस B अँड B क्रॉस A. या पद्धतीने तुम्हाला कार्टेशियन प्रॉडक्ट फाइंड आउट करायचे. आता आपण लास्ट लेक्चर मध्ये कसं पाहिलं पॉवर सेट मध्ये किती एलिमेंट्स यायला पाहिजेत, किती सेट्स यायला पाहिजेत, तर ते काय असतात 2 च्या पॉवर मध्ये असतात. मग आता कार्टेशियन प्रॉडक्ट मध्ये किती पेअर्स येतील. नोट दॅट if n of a is equal to m1 म्हणूयात आपण, म्हणजे m1 इतके एलिमेंट आहेत कशामध्ये सेट A मध्ये, अँड n of b is equal to m2, n of b is equal to m2. ह्याच्यामध्ये m1 इतके एलिमेंट आहेत आणि सेट B मध्ये m2 एलिमेंट्स आहेत. तर प्रॉडक्ट मध्ये किती असायला पाहिजे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रॉडक्ट A क्रॉस B. मग इथे मोजून पावले किती आले. 1 2 3 4 5 आणि 6. B क्रॉस A मध्ये सुद्धा किती आहेत. 1 2 3 4 5 आणि 6. म्हणजेच 3 ह्याच्यात 3 आहे, ह्याच्यात 2 आहे, म्हणजे 3 into 2 केवढे एलिमेंट येतात त्यांच्या प्रॉडक्ट इतके एलिमेंट्स असतील. दॅट इज m1 into m2. नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे कार्टेशियन प्रॉडक्ट मध्ये किती पेअर्स येतील. दोघांच्या एलिमेंट मध्ये असणाऱ्या प्रॉडक्ट तेवढ्या त्या सेट मध्ये काय असणार तुम्हाला ऑर्डर पेअर्स पाहायला मिळतील. समजलं सगळ्यांना दोन्ही पॉईंट, ऑर्डर पेअर्स आणि इक्वॅलिटी ऑफ ऑर्डर पेअर. आणि नेक्स्ट पॉइंट काय होता आपला, दॅट इज द कार्टेशियन product. Now we are going to start our point, that is what is mean by relation. So what is relation? We start our point, that is relation. What is mean by relation? Relation. So first here we see Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. If A and B are two non-empty sets, if A and B are non-empty sets, then the subset of A cross B is called as a relation. Relation is the subset of A क्रॉस B. रिलेशन हा काय असतो, कार्टेशियन प्रॉडक्टचा सबसेट असतो. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रॉडक्ट ए बी. म्हणजे रिलेशन मध्ये तुम्हाला प्रत्येक पेअर पाहायला नाही मिळणार, त्याच्यामध्ये काही पेअर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. म्हणजे ए मधले सगळे एलिमेंट हे कुणामध्ये असतील, बी मध्ये असतील, पण बी मध्ये काही एलिमेंट जास्त पण असू शकतात ना. सेम हियर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रॉडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. म्हणजे या दोघांमध्ये मोठा सेट कुणाचा असेल, ए क्रॉस बी चा असेल. रिलेशन मध्ये सगळ्या पेअर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मिळतील, पण ए क्रॉस बी मध्ये काही जास्तही पेअर असतील की ज्या रिलेशन मध्ये असणार नाही. म्हणून रिलेशनला काय म्हटलं जातं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अँड इफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the relation from A to B is denoted by, and relations are mostly denoted by capital letters like set, we denoted by capital letter A, B, C, X, Y, Z, etc. Similarly, the relations are also denoted by the capital letters of A, B, C, D like P, Q, R, and so. Now, if we take a relation from A to B or from X to Y, right? R is a relation from X to Y. From X to Y. Then we write it as a R from X to Y. लिहायचे कसं पहा, मोस्टली R from X to Y. R हे रिलेशन आहे कुठून, X पासून Y पर्यंत. R from X to Y and it is denoted by X related to Y. हे डिनोट करताना कसं करायचं, X हा कुणाशी रिलेटेड आहे, Y शी. सो X रिलेटेड टू Y. आणि या केसेस मध्ये काय म्हणायचं, हियर Y इज कॉल्ड इमेज ऑफ X.
y is called image of x. y ही कोण झाली x ची इमेज झाली आणि x is called pre-image of y. X is called pre-image of y. Remember that here y is image of x. Suppose this r is a mirror and x mirror मध्ये तुमचा चेहरा म्हणजे आरशामध्ये काय असते आपली इमेज असते तसं तिथे x रिलेटेड टू y. सो y ही कोण झाली x ची इमेज झाली आणि x हा काय झाला आणि त्या इमेजची आपण कोण असतो स्वतः प्री इमेज असतो. सो हियर y इज अ image of this x and this x is a pre-image of this y. So this is a relation. Simply relation means what? Remember that relation is a subset of Cartesian product. Now we see example. Suppose here we have given a set A is equal to 1 2 3 4. Let A is equal to 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5. And B is equal to 1 4 9. It is a relation from A to B such that पण इथे त्यांनी आपल्याला एक कंडिशन दिली आहे and be a relation such that x bar belongs to R and x square is equal to 1. Then write the order pair, then write the relation. Then write the relation. तर आपल्याला काय करायचंय रिलेशन लिहायचंय. त्या रिलेशन मध्ये आपल्याला या पद्धतीने पेअर्स लिहायचे. सो आर इज इक्वल टू रिलेशन म्हणजे काय असतं कार्टेशियन प्रॉडक्टचा सबसेट असतो पण कार्टेशियन प्रॉडक्ट म्हणजे काय पे ऑर्डर पेअर्सचा सबसेट असतो तो. मग अशा ऑर्डर पेअर्स लिहा की त्यांनी ही कंडिशन सॅटिस्फाय केली पाहिजे. काय कंडिशन एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय म्हणजे पहिल्या कंपोनंटचा स्क्वेअर हा कोण असला पाहिजे दुसरा कंपोनंट असला पाहिजे. आता मी 1 घेतला तर 1 चा स्क्वेअर किती येतो 1. नेक्स्ट पुढचा मी 2 घेतला 2 चा स्क्वेअर किती 4 आहे का तो बी मध्ये आहे. नेक्स्ट मी कंपोनंट 3 घेतला 3 चा स्क्वेअर किती 9 आहे बी मध्ये. सो 3, 9. नेक्स्ट कंपोनंट आपण 4 घेतला तर 4 चा स्क्वेअर किती 16 पण तो आपल्या सेट मध्येच नाहीये. 5 चा स्क्वेअर 25 which is not again in the set. So we don't write the 4, 16 and 5, 25 but the 6 because the 16 and 25 are not in the second set B. We write the element असे एलिमेंट लिहा की जे आपल्या सेट मध्ये आहेत. So this is a relation which satisfies this condition. What is the condition we have given here? The square of first component is a second component. That is x square is equal to y. So this is a relation but मग कसा म्हणतो आपण रिलेशन हा कार्टेशियन प्रॉडक्टचा सबसेट असतो. मग आता जर तुम्ही ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट लिहिला पहा ए क्रॉस बी लिहिला तर काय येईल 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9. सिमिलरली 3 1 3 4 3 9 4 1 4 4 4 9. म्हणजे ह्या सगळ्या कार्टेशियन प्रॉडक्ट मध्ये आपल्याला काही पेअर्स नाही मिळणार आहेत ना. म्हणजे मोठं कोण राहिला कार्टेशियन प्रॉडक्ट राहतो. मोठा कोण असतो कार्टेशियन प्रॉडक्ट. आणि या रिलेशन ही सुद्धा ही वेन डायग्राम मध्येच रिप्रेझेंट केली जातात. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वेन डायग्राम. सो 1 2 3 4 and 5. Here 1 4 and 9. And what is the relation? 1 goes to 1, 2 goes to 4 and 3 goes to 9. This is set A and this is a set B. And here we write a रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. समजलं सगळ्यांना. रिलेशन हे काय दिलं इथं काय रिलेशन होतं या दोन नंबर्स मध्ये की हा जो पहिला कंपोनंटचा स्क्वेअर म्हणजे कोण येतो आपला सेकंड कंपोनंट. रिलेशन समजतं सगळ्यांना. रिलेशन मध्ये ऑर्डर पेअर्सच असतात पण त्या कशा असतात such that xy belongs to R, that is first component in first set, second component in second set. Now the next point we are see here that is a domain. So what is a domain? Here we see first component and second component. Now the set of all first components. The set of all first components in the order pairs of a relation R.
ऑफ अ रिलेशन आर. जे तुमचं रिलेशन आहे त्याच्यामध्ये सगळे असणारे फर्स्ट कंपोनेंट. मग फर्स्ट कंपोनेंट कोण आहे तुमच्या रिलेशन मध्ये? 1, 2 आणि 3. ह्या सगळ्यांना काय म्हणायचं? डोमेन. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेअर्स in a relation R is called as domain of R. डोमेन लक्षात ठेवायचं. डोमेन कशाला म्हणायचं? जे तुम्ही रिलेशन लिहिताय त्याच्यामध्ये असणारे फर्स्ट कंपोनेंट यांना सगळ्यांना काय म्हटलं जातं? डोमेन. देअरफॉर डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू कुणाचा सेट असतो? तो फर्स्ट कंपोनेंटचा. A such that A belongs to A. A means first component आणि तो कुणामध्ये असतो? फर्स्ट सेटचा असतो. Now next one important point is range. Next point is range. So first we see set of all first component is called as a domain. Now second one is range. The set of all second components of the ordered pairs in a relation R is called as range of R. ह्याला काय म्हणायचं? त्या रिलेशनची रेंज. Therefore range of this relation is what? रेंज म्हणजे काय? सगळे सेकंड कंपोनेंट. मग सेकंड कंपोनेंट कोण आहे तिथं? 1, 4 आणि 9. दॅट इज बी सच दॅट बी बिलॉंग्स टू बी. आपल्या ह्या एक्झाम्पलचा डोमेन काय? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1, 2 and 3. This is the domain of this relation. And what is range of this relation? Range is 1, 4 and 9. डोमेन रेंज लक्षात ठेवायची आहे. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असू शकतो. फ्रॉम दी गिव्हन ऑर्डर पेअर्स राईट दी डोमेन अँड रेंज ऑफ दिस रिलेशन. इन एक्सरसाइज देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. सो व्हॉट इज डोमेन? डोमेन मीन्स सगळे फर्स्ट कंपोनेंट जे तुम्ही रिलेशन मध्ये लिहिताय. मग 1, 2 आणि 3 फर्स्ट कंपोनेंट समजतो सगळ्यांना. पेअर मध्ये असणारा पहिला नंबर त्याला फर्स्ट कंपोनेंट म्हणायचं. आणि रेंज म्हणजे काय? सगळा सेकंड कंपोनेंटचा सेट. सगळे सेकंड कंपोनेंट कुणामधले? रिलेशन मधले, सेट्स मधले नाही. हे महत्वाचं आहे. कुणामधले लिहायचे? रिलेशन मध्ये. कोण आहेत? 1, 4 आणि 9. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोडोमेन. कोडोमेन. सो व्हॉट इज कोडोमेन? कोडोमेन म्हणजे काय? आता जे आपण 2 सेट लिहिले होते ना, ए आणि बी, त्यामध्ये जो सेकंड सेट असतो त्या सेटला काय म्हटलं जातं? कोडोमेन. कोडोमेन means what? If R is a relation from A to B, if R is a relation from A to B, मग त्यातला जो सेट B असतो त्याला काय म्हणायचं? रिलेशनचा कोडोमेन. फ्रॉम A to B, then the set B is called as codomain of R. मग त्या ठिकाणी आपला कोडोमेन म्हणजेच कोण होता? सेट बी होता. मग सेट बी मध्ये कोणत्या व्हॅल्यूज होत्या? 1, 4 आणि 9. कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1, 4, 9. आणि काही केसेस मध्ये कोडोमेन आणि रेंज हे सेम असतात. कोडोमेन अँड रेंज आर सेम, बट इन ऑल केसेस इट इज नॉट सेम. पण रेंज मधले सगळे जे एलिमेंट आहेत ते कुणामधले असणार आहे? कोडोमेन मध्ये असणार आहे. पण कोडोमेन मधले सगळेच रेंज मध्ये असतील असं नाही. इन सम केसेस इट इज ट्रू. इन सम केसेस ऑल द elements of range and codomain are same, but in all cases it is not same. But every element of range is in the codomain. So we say that range is a subset of codomain. म्हणून रेंज हा कोडोमेनचा काय असतो? सबसेट असतो. तसं आपण पाहिलं, लक्षात ठेवायचं आहे सबसेट महत्वाची कन्सेप्ट आहे. रिलेशन कुणाचं सबसेट असतं? कार्टेशियन प्रोडक्टचं. आणि रेंज हा कुणाचा सबसेट असतो? कोडोमेनचा. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन and relation is a subset of Cartesian product. Now we see that is types of relation. Types of
relation. And in next lecture we see that is there are many types of relation, that is one relation, many one relation, onto relation, into relation. So in next lecture we see, in this lecture we which point we are studied, that is first one we see order pair. What is mean by order pairs? So order pair, that is the number of pairs is very important. The order of number is very important. That means when two order pairs are said to be equal, that is the corresponding components are same, then we see these given pairs are equal. Next one we see the important one, that is Cartesian product of two sets. Cartesian product is what? The set of all ordered pairs. पण त्या पेअर्स कशा असतील, त्यामधला पहिला कंपोनंट, the first component is in the set first set and the second component is in the second set. Next we see the main concept, that is relation. So what is relation? That is subset of Cartesian product. And in relation we see domain, range and codomain. What is domain? Set of first component. Range, the set of सेकंड कंपोनंट इन अ रिलेशन आर. हे खूप महत्वाचं आहे. कुणामधलं? रिलेशन मध्ये पाहायचं आपल्याला. आणि नेक्स्ट कोडोमेन काय असतो? जे तुम्ही रिलेशन कन्सिडर करता ए पासून बी पर्यंत, तर त्यातला जो सेकंड सेट असतो आपला बी, ह्या सगळ्याला काय म्हटलं जातं? कोडोमेन. व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. काही तुम्हाला शंका असतील देन प्लीज विचारा, घाबरू नका आणि अभ्यास करा.